Hello? Hello, are you able to see this? Yes, sir. Sound of the sorry. Files problems. ఇది కనిపిస్తుంది కదండి, ఇదంతా నేను కోహావిలోంచి చెప్పాను ఎస్టర్డే క్లాస్లో. ఇది ఐ హ్యావ్ పోస్టెడ్ this one. Okay, in this the design of sequence detector is there. Okay, అది చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. సో దీంట్లో డిజైన్ ప్రొసీజర్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, synthesis or design means same thing. సింథసిస్ అయినా డిజైన్ అయినా ఒకటే. చూడండి, సారీ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ఏ మినిట్. ఇక్కడ ఒక సెటప్ వెయిట్ చేస్తున్నాం అండి. Good 5 minutes. ప్లీజ్ వెయిట్, నాకు ఇది ఫైల్స్ ప్రాపర్ ఓపెన్ చేయలేదు, మళ్ళీ ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తాను. Just a minute, please.
So now are you able to see this memory unit, this matter? Okay. Okay. So okay. In this we have studied. You need not see all this for this examination. Just for idea here, what is mean by what are the various types of memory here were given. Read-only memory, random access memory. Random access memory is not there in your syllabus. So read-only memory, you just go through the read-only memory, whatever we have discussed about read-only memory. RAM you need not to see. Don't see RAM. This also I have uploaded in the classroom. Okay. We need not see all this. Only ROM you see in this. Here from here onwards you can see. Okay. From here onwards you see ROM. So about this complete. Okay. So there are questions on this also. Okay. Understand this 32/8 structure, programming RAM, all this. Okay. Complete. We have discussed. Okay. Is clearly given. Right. So the basic three configurations of the programmable logic devices. ROM is also a programmable logic device. ROM or that are you can say programmable ROM, PROM, PAL, PLA. All these three are the programmable logic devices. So these configurations also you must understand. So in this PROM and arrays are fixed, they are not programmable. Okay, that is with the help of all this AND array, it is acting like a decoder here. Actually, in the PROM, there is full decoding of the variables available. Suppose if there are three variables, all the minterms, 8 minterms will be generated here. That is nothing but a decoder device. So in the ROM, the first initially there will be a decoder. Okay, after decoder you have group of OR gates. These are programmable. That means the connections between the decoder outputs and the OR gate inputs. The connections can be established or can be given, can be removed. That is, fuses will be there for the connection purposes. Fuses will be there. So fuses can be kept intact or fuses can be blown with the help of some external voltage pulse. So that is called hardware programming. Okay, programming. This is hardware procedure. Okay, so that we have seen. Similarly here in the PAL, AND gates are programmable, but OR gates are fixed. Okay, whereas in the PLA both are programmable. Okay, so what does meaning? What is the meaning of that programmable? I have explained. So see all this. So about the PLA also go through. So this is PLA device, one example. Okay, one example of the PLA device. Here some implementation of these Boolean functions are given. So this also will be there in the examination. Okay. So go through the how Boolean function is implemented in PLA. He explained here. All these were discussed adequately in I have discussed all this. Okay, PLA example, another example. Okay, so like that. So now PAL, programmable array logic. Okay, so this is PAL device, programmable array logic. Okay, so in this OR gates are fixed, but AND gates are programmable. See, programmable means here these connections can be
established or removed. Okay, so that is what called as programmable. Okay, here OR gates in here there are no fuses between this AND gate outputs and OR gates. There are no fuses that can be blown or that can be kept intact. So that's why here OR gates are not programmable. So this is a PAL device, PAL. OR gates are fixed అన్నమాట, ఫిక్స్డ్ OR gates. See, ఏం కనెక్షన్స్ తీయడం పెట్టడం ఏం లేదు, OR gates కి ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నాయి. అది దాన్ని నాట్ ప్రోగ్రామబుల్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ AND gates కి ఇన్సైడ్ అన్ని ఇన్పుట్స్ ఇవన్నీ క్రాస్ అవుతున్నాయి. హారిజాంటల్ లైన్ కి వెర్టికల్ లైన్స్ అన్ని ఇన్పుట్స్ అన్నమాట, వేరియబుల్స్. సో ఈ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఫ్యూజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫ్యూజెస్ కెన్ బి బ్లోన్ ఆర్ ఫ్యూజెస్ కెన్ బి కెప్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ నోన్ యాజ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నమాట. సో AND గేట్ ఇన్పుట్ సైడ్ ఆర్ ప్రోగ్రామబుల్, మీరు మార్చుకోవచ్చు అన్నట్టు. డిజైనర్, యూజర్ ఆర్ డిజైనర్, it is in the hands of the designer. Okay, whatever connections, whatever inputs are required for the AND gates, that only you can provide. Whatever inputs are not required, you can remove them by blowing the fuses. Okay, so ఇక్కడ AND gates programmable, OR gates fixed అది మీనింగ్. సో ఈ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ యొక్క మీనింగ్ అదనమాట. ఓకే, సో ఇందులో చూడండి, ఇది ఇప్పుడు PAL, ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ PAL. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ PAL program array logic, AND gates are programmable. You see here, first stage, whereas OR gates are fixed అన్నమాట. అది అట్లా. ఓకే, జస్ట్ అది OR gates ఫిక్స్డ్ అట్లా, AND gates programmable. ఓకే, సో ఆ డివైస్ ఇక్కడ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ నౌ. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో జనరల్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దీస్ 4 Boolean functions is shown here with the help of this PAL implementation. And we are realizing these combinational circuits. When combinational circuits are not, okay, all these are combinational circuits. Okay, 4 Boolean functions are there. So these 4 Boolean functions can be implemented with the help of this PAL device. So implementing the Boolean functions with the help of programmable array logic device. ఓకే, సో ఎట్లా చేసినాం అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో దానికి ప్రోగ్రామబుల్ టేబుల్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ అకార్డింగ్ టు ప్రోగ్రామింగ్, సో ఇక ఫ్యూజెస్ ఇక్కడ లైట్ గా కనిపిస్తుంది బ్లూ కలర్ లో. ఓకే, ఇవి జస్ట్ మినిట్, ఇక్కడ ఫ్యూజెస్ విజిబుల్. ఇది ఒక ఫ్యూజ్, ఇక్కడ ఫ్యూజ్ ఉంది, అది ఉన్నట్టు ఫ్యూజ్. మిగతా లేవంటే లేవు అనమాట, అవి ఉన్నవే ఫ్యూజెస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ టేబుల్. ఇక్కడ ఇది ప్రోగ్రామింగ్ టేబుల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ టేబుల్. ఇదంతా మీరు ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ టేబుల్ దిస్ ఫ్యూజెస్ ఉండటము అండ్ ఫ్యూజెస్ లేకపోవడం అని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సి ఇక్కడ చూసుకోండి. సి అండర్ AB11 ఉంది అంటే ఆ AB ఇన్పుట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఫస్ట్ AND గేట్ అనమాట. ఓకే, AB కనెక్ట్ అయింది. సి కింద అండర్ C0 ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ C బార్ అంటే కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. సి అనిపిస్తుంది కదా అట్లా. సో ఇవి కనెక్షన్స్. ఇది ఎట్లా ఉంది అకార్డింగ్ టు ది ప్రోగ్రామింగ్ టేబుల్. ఇది ఇక్కడ A_1, అండర్ A1, అండర్ B1, అండర్ C0. సో అవి ఇక్కడ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అట్లా అన్ని కనెక్షన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని 12 AND గేట్స్ ఉన్నాయి. సో 12 ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ వస్తాయి కదా చూడండి. అంటే 3 ఒక గ్రూప్ అనమాట. 3 వైడ్ AND array గేట్ అంటారు ఇక్కడ. 1 2 3 ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ ఈ గ్రూప్ అనమాట అట్లా. సో ఇవి లైక్ ఇక్కడ 4 5 6 ఇవి ప్రోడక్ట్ టర్మ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇవి జనరేట్ చేస్తాయి. సో అట్లా. సో ఓకే, ఇది క్లియర్ గా ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ఇదేం లేదు, మామూలుగా జనరల్ సిలబస్ లో ఉంది అబౌట్ సీక్వెన్షియల్ ప్రోగ్రామింగ్ డివైసెస్. ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. ఇది ఏం పెద్ద లేదు, షార్ట్ నోట్స్ కింద వస్తుంది. సో ఇందులో అవి అనమాట మెయిన్ గా. రైట్, ఇదేం లేదు. సో మెయిన్ గా PROM, అది ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, PAL, PLA చూడండి దీంట్లో యూనిట్ 3 లో. నెక్స్ట్
దీంట్లో యూనిట్ 4 sequential circuit introduction. Okay. ఇక్కడ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ ఒక ఫైల్ మిస్ అయింది. ఫైల్ ఎక్కడ మిస్ అయిపోయింది. ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ అంటే జస్ట్ మీకు నార్ గేట్స్ అని ఉంటుంది. దేంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఫైల్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఓకే, అది చూసుకోండి బాబు. ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ అది ఆపరేషన్ ఉంటుంది బేసిక్. ఎట్లా ఉంటుంది ఎస్ఆర్ ల్యాచ్? ఇక్కడేమో 9 గేట్స్ చూపించాను. ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ది ఎట్లా ఉంది తెలుసు మీకు, అది చూసుకోండి. ఇక్కడ ఫైల్ మిస్ అయిపోయింది. ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ది ఇది ఎస్ఆర్ ల్యాచ్. క్యూ బార్ ఇది ఎస్ఆర్ ల్యాచ్. సో అది తరోగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మీకు అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అన్ని తెలిసిపోతుంది. రైట్. ఇంకా ఓకే, ఫస్ట్ ఇదే డిస్కస్ చేసాం మనము. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎస్, ఇది ఆర్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రూత్ టేబుల్. అది రైట్. ఆ ఫైల్ మిస్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూపించాను. This was finished already. ఓకే, సో రామ్తో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అది చూసినాము, అవి చూసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా. ఓకే, సో ఇది అవర్ సిలబస్. యూనిట్ 3లో అదే చెప్పేసినాం. యూనిట్ 4లో ఇవన్నీ ల్యాచ్ చేసి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అండ్ ఇది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్స్. ట్రూత్ టేబుల్, ఫ్రమ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్స్ కెన్ బి డెవలప్డ్. అది ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్. ఓకే, అది చూసుకోండి. అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, అదంతా. ఇది ఒకటి లేదు, మాస్టర్స్ లేవు ఇప్పటికి. ఎట్ ప్రజెంట్ మూమెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్. మాస్టర్స్ లేవు, ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎట్ ప్రజెంట్. యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్కి ఉంటుంది, ఎట్ ప్రజెంట్ నేను నడిసి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ యూనిట్ 4లో దిస్ వీ హావ్ సీన్. ఓకే, బేసిక్ డిజైన్ స్టెప్స్ మనం చేసింది. అంటే నేను స్టెప్స్ సపరేట్ రాయలేదు కానీ ఇది ఇందులో కవర్ అయిపోయింది. ఓకే, డిజైన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్, అది డిజైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఎం సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్ అనమాట. ఓకే, అది మెయిన్. సో డిజైన్ ఆఫ్ బైనరీ కౌంటర్, అది యూనిట్ దాంట్లోకి ఎందుకైనా తీసుకోవచ్చు. సో అది కూడా కౌంటర్స్ చూసినాం, బైనరీ కౌంటర్. ఐ విల్ షో దట్ వన్. సో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది స్టడీ చేయడము. కొద్దిగా ఒకసారి చూడండి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది మెయిన్గా దీనికి ఈ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లం frequently appearing in the university examination also. So here we are designing a sequence detector. ఇది
understand this thoroughly. So this detector, this is one sequential machine, finite state machine anamata. It will detect the sequence 0101 whenever bits are received continuously. If 4 bits are received like this 0101, then the output will indicate that 0101 is detected. Okay. Sir, can you repeat this concept once more? Pardon? Sequence detector concept. కాన్సెప్ట్ అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫైనైట్ స్టేట్ మెషిన్స్ అంటే కొన్ని ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది 0101 అనే అంటే మనకి ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా ఇట్లా వస్తాయి అనమాట సీక్వెన్స్ 0101010101 ఇట్లా వస్తే అది ప్యాటర్న్ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాటర్న్ వచ్చినట్టు. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ T1 T1 0 వచ్చింది, T2 1 వచ్చింది బిట్, T3 0 వచ్చింది, T4 1 వచ్చింది. ఇట్లా వస్తే కరెక్ట్ మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాటర్న్ వచ్చినట్టు. T6 ఇది వచ్చింది. సో మనకు ప్యాటర్న్ వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ కంటిన్యూస్లీ పాస్ట్ 4 బిట్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ 0101, దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద బిట్స్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ యూ కెన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాటర్న్ 0101. మళ్ళీ అగైన్ ఓకే. సో లైక్ దిస్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కూడా సో వై నాట్ దెన్ ఆల్ జీరోస్ ఆల్ వన్స్ వస్తుంది. మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ రాలేదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇట్లా వస్తుంది అనుకోండి, ఇట్లా వస్తుంది, సపోజ్ ఇట్లా వచ్చింది, ఇట్లా ఏదో ఇట్లా వస్తున్నాయి అనుకోండి బిట్స్. అంటే T1 లో ఫస్ట్ 0 వచ్చింది. ఓకే, అంటే దట్ మీన్స్ మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాటర్న్ లో 1 బిట్ ఈస్ కరెక్ట్ అనమాట, ఫస్ట్ బిట్. సో ఫస్ట్ ఏంది, సపోజ్ ఇనిషియల్లీ ద మెషిన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఏ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము 0 వచ్చింది ఫస్ట్ బిట్. సో ఫస్ట్ బిట్ 0, జస్ట్ మినిట్ ఐ విల్ టేక్ ద 3 బిట్ కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? ఒక్క నిమిషం. ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిట్ 0 వచ్చిందండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఇక్కడ రెడ్ తో చూపించిన ఫస్ట్ బిట్ 0 వచ్చింది అనుకోండి. సో అప్పుడు సపోజ్ ఇనిషియల్లీ ద స్టేట్ ఏమో, అంటే ఇక్కడ 4 బిట్స్ కాబట్టి 4 ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ ఉన్నట్టు మెషిన్ కి. మన ఫైనైట్ స్టేట్స్ అన్నమాట. నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఈస్ ఫైనైట్ నంబర్. 4 కానీ 10 కానీ ఏదో ఉంటాయి, ఇన్ఫైనైట్ కాదు. అటువంటి మెషిన్స్ ని మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం. నాట్ సీక్వెన్షియల్ మెషిన్ విత్ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటర్నల్ స్టేట్స్. సర్టన్ ఫైనైట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. అంటే అదంతా డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా ఇవ్వలేదు నేను, మనకు షార్ట్ టైం ఉంది కాబట్టి జస్ట్ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ అటాకింగ్ లాగా నేను చెప్పాను ఇన్ ద షార్ట్ టైంలో. సో మనకి ఇక్కడ 4 బిట్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఆ స్టేట్స్ అనమాట, ఫైనైట్ స్టేట్ మెషిన్స్ కి 4 స్టేట్స్ ఉంటేనే తెలిసిపోతుంది. దానికి ABCD అని స్టేట్స్ పెట్టినాం. సో ఇనిషియల్లీ ద మెషిన్ ఈస్ kept in the state A, అంటే ఈ సెట్ టు బి ఇన్ ద స్టేట్ A. సపోజ్ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ మన T1 దగ్గర 0 వచ్చిందండి, బిట్ 0 వచ్చింది. ఓకే, సో 0 వస్తే ఆ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇట్లా ఆరో హెడ్. సో A టు Bకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ బిట్ 0 కరెక్ట్ కదా, కరెక్ట్ బిట్ కదా, మన ప్యాటర్న్ లో ఫస్ట్ బిట్ 0నే ఉంది కదా. సో 0 వచ్చింది కాబట్టి మెషిన్ ఈజ్ మూవ్డ్ టు ద స్టేట్ బి, నెక్స్ట్ హయ్యర్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోయినట్టు, అనదర్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోయింది. సపోజ్ ఫస్ట్ బిట్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఇది 1 వస్తుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్, 1 వస్తే కెన్ వి డిటెక్ట్ ద సీక్వెన్స్? ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ ద సీక్వెన్స్ ఫెయిల్డ్ కదా. ఈస్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్? ఫస్ట్ బిట్ 1 వచ్చింది అనుకోండి. హలో, ఇఫ్ వి రిసీవ్ హలో చెప్పండి. ఇఫ్ వి రిసీవ్ ఫస్ట్ బిట్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్, ఈ ఆబ్లిక్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్పుట్ అంటాం, రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇన్పుట్ 1 వచ్చిందండి. ఓకే, సో 1 వస్తే ఫస్ట్ బిట్ 1 వస్తే ఫైండింగ్ ద సీక్వెన్స్ అంటే రిసీవింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాటర్న్ ఫెయిల్డ్ కదా. ఓకేనా, ఫెయిల్డ్ అనమాట. సో దట్స్ వై ద మెషిన్ స్టేస్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్, నో ప్రోగ్రెస్. సో ఇక్కడే చూపించినాం అందుకని.
Is this point clear? Yes, sir. Next, అంటే in every state we have to see the two possibilities. ఏముంటాయి two possibilities? బిట్స్ ఏం రావచ్చు, అయితే 0 లేదా 1. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, కానీ మళ్ళీ 0 వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఏది బిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు దీనికి చెప్తున్నాను 0 0 0 0 ఇట్లా వస్తుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ రాదని తెలిసిపోయింది. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, మెషిన్ బి దగ్గరికి పోయి ఆగిపోయింది. సో బిలో వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద బి అగైన్ సపోజ్ మనకు 0 వచ్చింది కదా ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ T2లో అట్ T2 ఏముంది, మళ్ళీ సెకండ్ బిట్ 0 వచ్చింది మనకి. అప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఆల్రెడీ బిలో ఉన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఏలో ఉన్నప్పుడు 0 వచ్చింది కాబట్టి. బట్ నెక్స్ట్ టైం యాక్చువల్లీ మన ఇఫ్ అవర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బిట్స్ టు బి కంప్లీటెడ్ we should receive 1 actually when we are in the B. After when we are in the B means we have already received 0 అనమాట. అంటే ఒక ఫస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ ఈస్ కరెక్ట్ అనమాట. ఇఫ్ వి రిసీవ్ 1 దెన్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది మెషిన్, అట్లా కంటిన్యూ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రెస్ అట్లా ఉంటుంది. ఇది 1 వస్తే అప్పటికి ప్యాటర్న్ కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమంటాం, 0గా పెడతాం. ఈ ఆబ్లిక్ తర్వాత ఉంది, ఆఫ్టర్ ఆబ్లిక్ అవుట్పుట్ 0నే ఉంది అట్లా అనమాట. సపోజ్ 0 వచ్చింది అనుకోండి బిలో ఉన్నప్పుడు అగైన్, సో అప్పుడు మెషిన్ ప్రోగ్రెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సేమ్ బిలోనే ఉంటుంది. వై ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టు ద బి స్టేట్ ఓన్లీ బికాస్ దిస్ బిట్ మే బి ద అగైన్ నౌ వీ మే బి రిసీవింగ్, మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిండొచ్చు ప్యాటర్న్. దిస్ మే బి ద ఫస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ దట్ ఈస్ అండర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. దట్స్ వై ఇక్కడనే వెళ్ళిపోయింది చూడండి, అది బిలోనే ఉంది. But output 0 because pattern was not completed. Okay, the possibility of receiving the receiving of the 0101 has not been completed. That's why output is shown as 0 only. Okay, here this is out. So like this. So ఇక్కడ ఇట్లనే వచ్చింది అనుకో థర్డ్ బిట్ కూడా. సో మెషిన్ ఇక్కడే ఉంటుంది అన్నట్టు, ఇది రాదు. సో ఇక్కడే ఉంటుంది, సో మీకు కంప్లీట్ అవ్వదు అది. సో ఇట్లా వస్తుందంటే మీకు అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఇది అవుట్పుట్ జెడ్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదేమో ఎక్స్, ఇది ఎక్స్ బిట్, ఇది ఎక్స్ అనమాట. ఇవి ఎక్స్ బిట్స్ వస్తున్నాయి కంటిన్యూగా. T1 దగ్గర T2 దగ్గర ఇది ఎక్స్ ఇన్పుట్ అనమాట, ఇది ఇన్పుట్ అంట. అవుట్పుట్ జెడ్ ఏం పెడతాం, సీక్వెన్స్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఎట్లా అవుతుంది, జనరేట్ అవుతుంది, 0నే ఉంటుంది. కంప్లీట్ కాలేదు కదా, మళ్ళీ 0నే ఉంటుంది, మళ్ళీ 0నే ఉంటుంది. ఫోర్త్ బిట్లో కూడా, ఫిఫ్త్ బిట్లో కూడా 0 ఉంటుంది, సిక్స్త్ బిట్లో కూడా 0. కంప్లీట్ అవుతలేదు కదా, అవ్వట్లేదు, 0నే ఉంటుంది. సపోజ్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇట్లా అంటే కంప్లీట్ కాలేదు. బట్ ఇఫ్ వి రిసీవ్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇది ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఇట్లా వస్తుంది అనుకోండి బిట్, అంటే మన మిషన్ ఇట్లా ఉన్నట్టు ఇన్పుట్ ఎక్స్ అండ్ ఇది అవుట్పుట్ అనమాట, ఇది అవుట్పుట్. సో దీనికి వస్తున్నాయి బిట్స్, ఈ ఫ్లో స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్. సో 0101 ఇట్లా వస్తే మనకి అవుట్పుట్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ 0101 అంటే అవుట్పుట్ జెడ్ 1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా చూపెట్టవచ్చు, అవుట్పుట్ జెడ్ సీక్వెన్స్ కరెస్పాండింగ్లీ 0, ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ కాలేదు, ఇది కంప్లీట్ కాలేదు, ఇక్కడ అయింది ఫోర్త్ బిట్ దగ్గర. సో 001 లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 01, సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ కానట్టు, మీకు లాస్ట్ 4 బిట్స్ చూసుకోవాలి మీరు, కాలేదు. ఇక్కడ కంప్లీట్ అయింది 0101, సో కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ 1 పెట్టుకోవచ్చు. సో అట్లా, సో ఈ సీక్వెన్స్ అవుట్పుట్ విల్ బి గివెన్ లైక్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఏ మెషిన్ లైక్ దట్. సో ఇది ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి, we wish to design a 2 input 2 output sequence detector. 2 input అంటే 0 or 1 అనేది, ఇన్పుట్స్ కెన్ బి 0 or 1. అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ 2 అవుట్పుట్ అంటున్నంటే అవుట్పుట్ ఆల్సో 0 or 1 ఉంటుంది ఎనీ టైం, ఎట్ ఎనీ మూమెంట్, ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అవుట్పుట్ ఈజ్ కెన్ బి 0 or 1 కదా. సో అట్లా అనమాట 2 అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ అని అంటున్నాడు. అది
So such a kind of detector we want to design. Okay, so which produces idemantunadu etlanti detector it will produce an output 1 every time the sequence 0101 is detected. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో మీకు వేరేది కూడా రావచ్చు, ఇదే సీక్వెన్స్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు, ఏదో 0001 ఎట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఉండొచ్చు. సో అది అట్లాంటి దానికి ఎట్లా ఉంటుంది సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. సో అది సపోజ్ ఇక్కడ మనం 0101 తీసుకున్నాం అండ్ an output 0 at all other times అన్నమాట. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్ రాకపోతే అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ ఎట్ 0 అన్నమాట. Whenever this pattern is received, at the last 4 bits should be like this 0101. So output will be kept as 1 to indicate that the sequence has been received. అదనమాట. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, when the input sequence is ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి 010101 ఇట్లా ఉంది అనుకోండి. సి ఫస్ట్ 4 బిట్స్ అయిన తర్వాత సి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ 4 బిట్స్ 000 ఇది అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఉంది. ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ మీకు if the input sequence suppose if the input sequence ఇట్లా ఉంది అనుకోండి, ఇది ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్, సో అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇట్లా అవుతుంది అనమాట. Sir, how have you assumed that output Z actually 000101? Will they give both input and output? నాయిస్ వచ్చింది మళ్ళీ ఒకసారి, పార్డన్, ఇక్కడ ద సౌండ్ ది ప్రాబ్లం, నాయిస్ అవుతుంది. మళ్ళీ అగైన్ స్పీక్ స్లోలీ. How have you taken the output Z, sir? 000101. Will they give both input and output? సి ఫస్ట్ బిట్ 0 వచ్చిందండి, నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ 1 వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ బిట్, ఒక్క నిమిషం, ఫస్ట్ బిట్ దీంట్లో ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ బిట్ 0, సెకండ్ బిట్ 1, థర్డ్ బిట్ 0, ఫోర్త్ బిట్ 1 అంటే అట్లా వస్తే కరెక్ట్ వచ్చినట్టు సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ బిట్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, అవుట్పుట్ అప్పుడు సీక్వెన్స్ కంప్లీట్ కాలేదు కదా, అవుట్పుట్ ఏముండాలి అంటే ప్రాబ్లం డిస్క్రిప్షన్ లో ఏముంది, అవుట్పుట్ షుడ్ బి 0 కదా వెన్ ద సీక్వెన్స్ వాజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. క్లియరా? అంటే మధ్యలో ఎందుకు వస్తుంది, ఎట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం t1 అవుట్పుట్ 0 అవుతుంది కదా. Yes sir. నెక్స్ట్ t2 ఏం రావాలి, మళ్ళీ అవుట్పుట్ 0 ఉండాలి కదా. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ 2 బిట్స్ డూ యూ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆఫ్టర్ 2 బిట్స్? కాదు కదా, అందుకే 0 ఉంది ఎట్ t2. t3 అక్కడ కూడా 0 ఉంది, ఎందుకంటే ఇది చెప్తుంది కదా ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఎట్ 0 ఎట్ ఆల్ అదర్ టైమ్స్ అంటుంది కదా. ఇది అవుట్పుట్ షుడ్ బి 0 ఎట్ ఆల్ అదర్ టైమ్స్, చూస్తుండే ఇది పాయింట్. సో అది, సో ఎప్పుడు వచ్చింది అవుట్పుట్ 1? ఆన్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ది 4th బిట్ విచ్ ఈస్ 1. అంటే ఫస్ట్ 3 బిట్స్ కరెక్ట్ వచ్చినాయి 010, 4th బిట్ కూడా కరెక్ట్ వచ్చింది 1, అప్పుడు అందుకనే 1 పెట్టింది. అండర్స్టూడ్? ఇది 1 వచ్చింది, చూసినా? అట్లా మళ్ళీ 0 ఎందుకు పెట్టింది నెక్స్ట్ అంటే థర్డ్, అంటే నువ్వు లాస్ట్ 4 బిట్స్ చూసుకోవాలా కంటిన్యూస్ గా. లాస్ట్ 4 బిట్స్ అంటే ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ 0101 5th బిట్ 0 వచ్చింది. సి 5th బిట్ 0, సి 5th బిట్. ఓకే, ఈ 5th బిట్ 0 మీన్స్ లాస్ట్ 4 బిట్స్ ఏముంటాయండి, 5th బిట్ నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే మీకు లాస్ట్ 4 బిట్స్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా. ఎట్లా ఉంటుంది లాస్ట్ 4 బిట్ అంటే 1010 లాగా అవుతుంది కదా. అంటే ఇది t2 లో వచ్చింది, ఇది t3 లో వచ్చింది, t1 లోనేమో మనకు 0 వచ్చింది పక్కన పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు మనము t2 t4 t5 అంటే 5th బిట్ మళ్ళీ ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ 4 బిట్స్ కరెక్ట్ వచ్చినాయి. సో 4th బిట్ అంటే ఇక్కడ కూడా 4th టైంలో t4 లో 1 చూపించినాం ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 5th బిట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో 0 చూపిస్తున్నాం. ఎందుకు, t5 ఏదొచ్చిందండి, 0 వచ్చింది. సో లాస్ట్ 4 బిట్స్ తీసుకోండి, ఏముంటాయండి లాస్ట్ 4 బిట్స్ 1010. ఈజ్ ఇట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద ప్యాటర్న్? Tell me. Last 4 bits, if you consider, it is not agreeing with our expected
ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ కదా, 1 0 1 0. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏముండాలి అట్ T5 దగ్గర? 0 కదా, ఇగో అందుకే 0 పెట్టిన. ఓకేనా? అట్లా. బట్ నెక్స్ట్ T6 దగ్గర సపోజ్ మళ్ళీ మనకి 1 వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు T6 ఇక్కడ బిట్ ఏముంది, అందుకనే T1 T2 T3 T4 T5 T6 1 పెట్టిండు అంటే అవుట్పుట్ మేడ్ యాజ్ 1. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ లాస్ట్ 4 బిట్స్ కరెక్ట్ అనమాట. అంటే లాస్ట్ 4 బిట్స్ అంటే ఇది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 01 01 అయింది కదా, అంటే T3 నుండి T3 T4 T5 T6. సో ఇన్ దిస్ లాస్ట్ 4 ఇన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద కరెక్ట్ బిట్స్. దట్స్ వై at T6 here you are kept as 1. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద లాజిక్. దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మెషిన్, వీఆర్ డెవలపింగ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ మెషిన్, అంటే ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్. మెషిన్ ఆర్ సర్క్యూట్, బోత్ టర్మ్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇంటర్చేంజబుల్లీ. సో హియర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఏ ఫైనైట్ స్టేట్ మెషిన్ అనమాట. అంటే దిస్ ఫైనైట్ స్టేట్ మెషిన్ హ్యాస్ 4 ఇంటర్నల్ స్టేట్స్. సో ఇట్లా తీసుకున్నాం, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇది చూడండి, ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ అంత డిస్క్రిప్షన్ ఉంది దీంట్లో. కొద్దిగా మైండ్ క్వైట్ గా ఉండాలి, షుడ్ థింక్ వెరీ క్లియర్లీ, షార్ప్ అనమాట. సో దీనికి ఓకే, అంతేకంటే ఏం లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం పెద్ద అవసరం లేదు దీనికి. కానీ స్ట్రాంగ్ మైండ్, షార్ప్ మైండ్, క్వైట్ మైండ్. స్ట్రాంగ్ మైండ్ అంటే క్వైట్ ఉండాలి. స్ట్రాంగ్ అంటే ఏంది, బరువు అని కాదు, క్వైట్. ద మైండ్ షుడ్ బి వెరీ ఫోకస్డ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్ ప్లెయిన్ గా. సో this is called state diagram. State diagram is one of the tools to describe the machine. This is the state diagram antaru. Ante state transitions ni it will tell ante how the transitions are taking place from one state to another state. ఈ స్టేట్ లో ఉంది, నెక్స్ట్ ఒక బిట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ బిట్ కరెక్ట్ అయింది, అప్పుడు స్టేట్ సి లోకి ఎంటర్ అయింది. నెక్స్ట్ 4th బిట్ కూడా కరెక్ట్ వచ్చింది, 1 2 3 థర్డ్ బిట్ కరెక్ట్ వచ్చింది, అప్పుడు స్టేట్ డి లోకి వెళ్ళింది. 4th బిట్ కూడా కరెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ. సో ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ అది. సో ఇది స్టేట్ డయాగ్రామ్. స్టేట్ టేబుల్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఆల్టర్నేట్ వే ఆఫ్ డిస్క్రైబింగ్ ద స్టేట్ టేబుల్. ఓకే, ద స్టేట్ టేబుల్ కరెస్పాండింగ్ టు ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫిగర్ 912 అన్నమాట. హలో, ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఇది ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ నా దగ్గర స్పీకర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు మాట్లాడండి, ఇది కొద్దిగా వాయిస్ మాట్లాడండి ఇప్పుడు. చెప్పమ్మా, స్టేట్ డయాగ్రామ్. ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్క నిమిషం. ఇది సౌండ్ కృష్ణ, కృష్ణ సౌండ్ వస్తుంది, అంత చిన్నగా వస్తుంది. ఇది పెంచిన సౌండ్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఆశ్రిత. చిన్న వస్తుంది సౌండ్ అక్కడి నుంచి ఉన్నట్టుంది. మీది వాల్యూమ్ కరెక్ట్ పెట్టుకోండి, ఇక్కడ చాలా లో వాయిస్ వస్తుంది. మన దగ్గర ఏం లేదు. ఒక్క 1 minute వెయిట్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం. చెప్పమ్మా, స్టేట్ డయాగ్రామ్ దగ్గర చెప్పండి. డి దగ్గరికి ఎందుకు పోతుందని అంటే మన ఇప్పుడు కంటిన్యూగా మన సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ T1 దగ్గర సపోజ్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి. T1 దగ్గర 0 వచ్చింది, ఇది అనమాట T1 ఇన్స్టెంట్ లో. నెక్స్ట్ T2 లో ఏం రావాలి, 1 రావాలి. కరెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్లా రాస్తున్నాను. ఇది T2 లో వచ్చింది. అప్పుడు B నుండి మళ్ళీ Cకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే,
కరెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ అంటే మూవింగ్ ప్రోగ్రెసింగ్ అంటే మనకు 4 స్టేట్స్ కంటిన్యూగా అంటే స్టేట్ 1 ఏ, స్టేట్ బి 2 అన్నట్టు సెకండ్ స్టేట్, థర్డ్ స్టేట్ సి, ఫోర్త్ స్టేట్ డి. అంటే 4th స్టేట్స్ అంటే మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయ్యారు, సెకండ్ క్లాస్కి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్, 4th క్లాస్, 4 క్లాసెస్ కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయితే సెకండ్ క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోతారు, సెకండ్ క్లాస్ పాస్ అయితే థర్డ్ క్లాస్లోకి వెళ్తారు. సో సెకండ్ క్లాస్లో ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి, మీరు సెకండ్ క్లాస్లోనే ఉంటారు. అంటే సెకండ్ క్లాస్లో ఫెయిల్ అయినంటే ఇక్కడ ఫెయిల్ అంటే ద బిట్ దట్ ఈస్ టు బి రిసీవ్డ్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చింది మనకు T1 లో వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వస్తే ఇట్లా రాసినాం బికి వెళ్ళినట్టు వచ్చింది కాబట్టి 0, రాకపోతే ఇక్కడనే చూపించినాం మీకు ఇక్కడ ఇట్లనే ఉంది, ఇది రాకపోతే వచ్చింది T1 లో కరెక్ట్ వచ్చింది బిట్ 0 వచ్చింది. సో అవుట్పుట్ అంటే ఆబ్లిక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఆబ్లిక్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్లిక్ Z అనమాట, అది 0 ఉంది. నెక్స్ట్ అగైన్ యూ హావ్ రిసీవ్డ్ 1 అంటే T2 లో ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం 2 T2 సెకండ్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం లో 1 వచ్చింది అంటే కరెక్టే వచ్చింది కదా. అంటే నెక్స్ట్ హయ్యర్ స్టేట్కి వెళ్ళి అనదర్ స్టేట్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ థర్డ్ స్టేట్ సి. ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్టర్ సి అడుగుతున్నారు, సిలో మళ్ళీ మనకు కరెక్ట్ బిట్ అంటే ఏం రావాలి, 0 1 వచ్చేసింది 2, థర్డ్ బిట్ ఏం రావాలండి 0 ఇది అంటే ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది సపోజ్ T3 లో ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం T3 అంటే థర్డ్ బిట్ అనమాట కదా. 0 వచ్చింది అంటే కరెక్టే కదా, అది మన ప్యాటర్న్ లో థర్డ్ బిట్ ఏముండాలి కరెక్టే కదా. అప్పుడు మెషిన్ నెక్స్ట్ హయ్యర్ స్టేట్కి వెళ్తా అంటే మీరు థర్డ్ క్లాస్ లో పాస్ అయితే 4th క్లాస్కి వెళ్తారు కదా, లేకుంటే థర్డ్ క్లాస్ లో కూర్చుంటారా, 4th వెళ్తారు. మరి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళింది డికి వెళ్ళింది, కరెక్టేనా. ఇక్కడ T3 తర్వాత ఆఫ్టర్ T3 ఆఫ్టర్ ద ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ T3 థర్డ్ ఇయర్ అన్నట్టు, మీరు థర్డ్ ఇయర్ లో అయిన తర్వాత మీరు ఫోర్త్ ఇయర్కి పోతారు కదా బీటెక్ లో, అట్లా వెళ్ళిపోయారు. మీకు బీటెక్ అయిపోయినట్టు ఎప్పుడు మళ్ళీ 4th ఇయర్ లో మీరు అన్ని పాస్ అవ్వాలి కదా అండి, అన్ని సబ్జెక్టులు, అప్పుడు మీరు బయటకు వస్తారు కదా. అంటే ఈ డి స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం రావాలి నెక్స్ట్ T4 లో T4 అంటే ఈ ప్యాటర్న్ ఇది మన 0 1 0 1 ఇది T4 లో ఏం రావాలి 1 రావాలి కదా. ఇగో 1 వచ్చింది. ఇది మీ డౌట్ ఇదే కదా, డిలో ఉన్నప్పుడు ఇది సి దగ్గరికి ఎందుకు పంపించారు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటున్నారు కదా, హౌ టు డిసైడ్ అనేది కదా. ఏ దగ్గరికి ఎందుకు పోదు, సి దగ్గరికి ఎందుకు పోయింది, కరెక్ట్, గుడ్ క్వశ్చన్. ఇదే రావాలి క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు T4 లో మీకు ఏం రావాలి 1 రావాలి కదా, ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా 1 వచ్చినట్టు. ఇది సపోజ్ T4 దగ్గర అనుకుందాం, 1 వచ్చింది కదా, అంటే ప్యాటర్న్ కంప్లీట్ అయింది కదా, అయింది, కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఆర్క్ ని ఈ ట్రాన్సిషన్ ని ఎక్కడికి పెడదాం, అది నాకు తెలుసు. వేర్ షుడ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ డి టు సి ఎందుకు వెళ్ళాలి, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్, అవర్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, టెల్ మీ, దిస్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్, everybody's question. How to decide that the next state from D after receiving the 4th bit as 1, how do we decide the transition from D to C? Is it clear? Question అదే కదా. ఎందుకు అంటున్నామంటే ఈ 4th బిట్ ని సిలో ఎందుకు పెట్టినామంటే సిలో వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ సి, ఒకవేళ మీరు సిలో ఉన్నారనుకోండి, సి స్టేట్ ఇండికేట్స్ స్టేట్ సి. ఓకే, ఈ స్టేట్ సి ఇండికేట్స్ ఏమొచ్చింది అన్నట్టు మన ప్యాటర్న్ 0 వచ్చి 1 వచ్చి 0 వచ్చేసినట్టు కదా. సారీ 2 స్టేట్లు వచ్చినట్టు, 0 అండ్ 1 అయిపోయినట్టు కదమ్మా. ఇప్పుడు మీరు 4th మీకు ఏమన్నాను, డిలో ఉన్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ ఇన్ డి లాస్ట్ టూ చెప్తున్నాను నేను. లాస్ట్ 2 అంటే ఏమున్నట్టు, లాస్ట్ 2 0 1 అన్నట్టు కదా. లాస్ట్ 2 అంటే ఇది T3 అండ్ T4 అంటే నేను ఇది T3 T4 ఇన్స్టెంట్ లో లాస్ట్ 0 1 వచ్చినట్టు. ఓకే, ఈ 1 వస్తే నేను సి
సికి పంపించిన. ఎందుకు సికి పంపించిన అంటే మీకు ఫస్ట్ నుండి స్టార్టింగ్ నుండి ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ అంటే ఏ నుండి స్టేట్ ఏ నుండి సికి ఎప్పుడు వస్తామండి 01 రిసీవ్ అయితే కదా. సో we can think of these last 2 bits maybe again the starting point of the sequence. మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు సీక్వెన్స్. సో 01 వచ్చింది అంటే ఇక్కడ see before entering into the D what is the bit you have received 0 కదా at T3. next at T4 what is the bit you have received 1. సో 01 వచ్చింది. సో ఈ 1 వచ్చింది కాబట్టి మెషిన్ ఎక్కడికి పోవచ్చు, ఈ దిస్ 1 మే బి ద ఏమో ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుందేమో కదా మళ్ళీ 01 నుండి. సో నౌ ద మెషిన్ హ్యాస్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు సి. ఓకే, సో బికి వెళ్తే ఏమైతుంది, అది బికి వెళ్తే యాక్చువల్లీ 01 బికి వెళ్తే ఓన్లీ 0నే కరెక్ట్, ఒకటే బిట్ వచ్చేసినట్టు బికి వెళ్తే. సికి వస్తే మాత్రం లాస్ట్ 2 బిట్స్ కరెక్ట్ అయినట్టు కదా. అంటే లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ 0, T3లో 0, T4లో 1 ఉంది. కాబట్టి మెషిన్ షుడ్ బి ఇన్ ద సి స్టేట్. బిఫోర్ సి మనకి ఏమొచ్చినాయి 01 కదా, ఇప్పుడు కూడా అట్లే ఉన్నట్టు కదా. సో సిలో ఉన్నామంటే లాస్ట్ 2 బిట్స్ 01. అండర్స్టూడ్? అందుకని అది సికి వెళ్ళింది. మీరు అనుకోవచ్చు బికి వెళ్దాం అనుకుందాం ఊరికే. సపోజ్ మీరు మిస్టేక్ల ఎగ్జామ్లో 7 నుంచి ఓకే బిలో పెట్టారు కానీ నేను రాంగ్ కొట్టేస్తాను. ఎందుకు బిలో, వాట్ స్టేట్మెంట్ ఐ విల్ గివ్ యూ టు మేక్ ఇట్ రాంగ్. సో మీరు బి ఇది 1 ఇచ్చినప్పుడు 1 వచ్చింది కానీ మీరు ఇలా బిలోకి తీసుకుపోతారు అనుకుంటే ఎట్లా, అసలు బిలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది, 1 రిసీవ్ అయినప్పుడు వస్తుందా బిలోకి? బిలోకి వచ్చిందంటే ఫస్ట్ బిట్ 0 అయినట్టే, అది కరెక్ట్గా అట్లా అనమాట. బిలో ఉండదు అది. సో ఏకి వస్తే మీరు ఏమనుకుంటున్నామంటే ఏలో ఉన్నామంటే ఏంది, ఇంకా ఒక్క బిట్ కూడా రాలేదన్నట్టు. మీకు ఏలో ఉన్నారంటే మీకు ఒక్క బిట్ కూడా రాలేదు. మీరు డీలో ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా లాస్ట్ బిట్ ఏంది 0, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బిట్ 1 వచ్చింది అంటే 01 వచ్చింది కదా. లాస్ట్ 2 బిట్స్ నేను కన్సిడర్ చేయండి. ఇవన్నీ ఇక్కడ కరెక్ట్ వచ్చినాయి. లక్కీలీ లాస్ట్ 4 బిట్స్ కరెక్ట్ వచ్చినాయి కాబట్టి T1, T2, T3, T4 కరెక్ట్ వచ్చినాయి. బట్ ఈ 4th ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో మీకు 1 వచ్చింది. అప్పుడు మీరు లాస్ట్ 2 బిట్స్ ని కన్సిడర్ చేయండి 01. 01 అంటే మీరు సిలోకి వచ్చినట్టు అవునా కాదా ఫస్ట్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే. ఈ దిస్ 01 అనేది మేబీ ద స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ 2 బిట్స్ ఆఫ్ ది అవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సీక్వెన్స్ కావచ్చు కదా. దిస్ లాస్ట్ 2 బిట్స్ అంటే 01 which were received at T3 and T4 may be the first 2 bits of our expected pattern. Is it clear? So assuming that these 2 bits may be the first 2 bits of the expected pattern, the machine should stay in C. Is it clear? అట్లా అన్నమాట. ఏమమ్మా సిలో ఉన్నప్పుడు ఒక నిమిషం మళ్ళీ అడగండి. డి దగ్గర 0 వస్తే కరెక్ట్. ఇప్పుడు అడిగాను కరెక్ట్. డి దగ్గర ఇప్పుడు T3, T4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T3 దాకా వచ్చిర్రు కానీ T4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ T4లో అనుకుందాం. T4 నేను ఇప్పుడు ఇది వేస్తాను. T4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ 1 వచ్చే బదులు 0 వచ్చిందండి. 0 వస్తే లాస్ట్ 4 బిట్స్ ఏమొచ్చినట్టు అంటే 0, 1, 0, 0 వచ్చినట్టు కదా. ఇంతేనా? T1, T2, T3, T4 అవునా కదమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారంటే సార్ 1 బదులు సపోజ్ 0 వచ్చింది. 0 వస్తే బి దగ్గర ఎందుకు పెట్టినరు అంటున్నారు కదా. ట్రాన్సిషన్ వై ద ట్రాన్సిషన్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ డి టు బి అంటున్నారు. బికి ఎందుకు పోతుంది అదేనా? ఓకే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు T4లో ఉన్నప్పుడు 0 వచ్చింది.
0 వస్తే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ వచ్చినట్టు అది రాలేదు. అప్పుడు ఏమైందంటే జెడ్ ఏం పెట్టిండు అంటే ఆబ్లిక్ తర్వాత ఏం పెట్టిండు 0 పెట్టిండు. అది ఒప్పుకున్నారుగా, కరెక్టే, అవుట్పుట్ కరెక్ట్, మీకు క్లియర్ ఉంది. కానీ ట్రాన్సిషన్ ఎందుకు బీకి పోయింది? ఎందుకంటే దిస్ ఫోర్త్ బిట్ ఇది ఉంది కదా, this may be now the first bit may be the this may be the first bit of the expected pattern. If the first bit is 0, మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందేమో సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు ఫ్లో కంటిన్యూ వస్తున్నాయి, అవి మనకు స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ 0 1 0 0 0 వస్తున్నాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి 0 బిట్, మేబీ దిస్ మేబీ ద కరెక్ట్, ఇప్పుడు వస్తున్నదేమో మీకు సీక్వెన్స్, ఇప్పుడు రావాల్సిన సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు వస్తుందేమో. అప్పుడు అన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి మెషిన్ అంటే ఫస్ట్ బిట్ 0 కరెక్ట్ అయితే ఎక్కడ ఉండాలి మెషిన్? ఏ బిట్ రానప్పుడు ఏలో ఉంటుంది, నో బిట్ వాజ్ రిసీవ్డ్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఏలో ఉంటుంది. ఇనిషియల్ state, the machine's initial state is always A. After A, suppose if you have received correct bit 0 kada, correct bit 0 వచ్చింది అనుకోండి, so this may be the starting bit of your correct sequence kada andi. So by thinking that this is a correct first bit of our expected sequence, the machine should stay in B, which is similar to the transition from A to B. Is it clear? అంటే ఇనిషియల్ నుంచి బీకి వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చినట్టు, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుండి సెకండ్ ఇయర్, 1 year నుండి సెకండ్ ఇయర్ అట్లా వచ్చినట్టు. అవునా? క్లియరా? బీకి వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఎందుకు బీలో పెట్టినామంటే, నౌ ఎట్ ఇన్స్టెంట్ ఫోర్త్ ఇన్స్టెంట్ యాక్చువల్ ఫెయిల్ అయిపోయింది మీకు. 0 1 0 0 వచ్చింది, ఫెయిల్. యాక్చువల్లీ సీక్వెన్స్ కంప్లీట్ అవ్వదు, బట్ సమ్ పార్షియల్లీ ఇట్ మే బి సక్సెస్ఫుల్ కదా. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ పార్షియల్లీ సక్సెస్ అయితే, పార్షియల్లీ ఒక పార్ట్ సక్సెస్ అయితే ఎక్కడ ఉంటుంది? బిలో ఉంటుంది కదా. ఓకేనా? అదే అట్లా అన్నమాట. ఇట్లా థింక్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో అంటే ఇప్పుడు నాకంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది, మీకు చదివితే అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ అదే ఇచ్చిన అనమాట, మనం నేను మాట్లాడుతున్నది ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇగో ఎన్ ఇన్పుట్ 0 ఎక్కడ అంటున్నాడు, అది ఏ టైంలో. ఒకసారి నేను ఇది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసింది మనం యాజ్ పర్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఇక్కడ లెట్ us గో అలాంగ్ దీస్ లైన్స్. ఇక్కడ మంచిగా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్. ఎట్ టైం T1, ఫస్ట్ T1 ఇక్కడ చూద్దామండి ఒకసారి రివ్యూ లాగా. మళ్ళీ ఎట్ టైం T1 ద మెషిన్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్. ఓకేనా? ఈ స్టేట్మెంట్ క్లియర్ ఉందా? ఫస్ట్ ఇప్పుడు వద్దాం మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా. ఎట్ టైం T1 ద మెషిన్ ఈస్ అస్యూమ్ టు బి ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫ్రెష్ గా చూడండి అమ్మా శ్వేత. డిజిగ్నేటెడ్ యాజ్ ఏ అంటే మనము దాన్ని ర్యాండమ్ గా ఏ అనుకున్నాం, ఫస్ట్ స్టేట్ ఏలో ఉన్నాం. ఓకే, ఇనిషియల్ స్టేట్ ఎట్ T1 లో. వైల్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ద మెషిన్ కెన్ రిసీవ్ ఐదర్ ఎన్ ఇన్పుట్ 0 or 1 అంటే ఎక్స్ బిట్ అనేది 0 రావచ్చు 1 రావచ్చు కదమ్మా. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? మీరు మైక్ ఆన్లో ఉంచుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది వరకు ఓకే కదా. నెక్స్ట్, ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్పుట్స్, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్ బాగుంటుంది టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ ఆర్క్ ఈస్ డ్రాన్ ఆరిజినేటింగ్ ఇన్ స్టేట్ ఏ. అంటే ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్పుట్స్ అంటే 0కి ఒక ఆర్క్, ఎన్ ఆర్క్, అది ఆరో హెడ్ ఆరో ఆర్క్. ఓకే, ఎన్ ఆర్క్ ఈస్ డ్రాన్ ఆరిజినేటింగ్ ఇన్ స్టేట్ ఏ and terminating in the next appropriate state. Okay na? As shown in figure 912 అంటున్నాను. ఏదది ఫిగర్ 912. నేను ఇదంతా ఈ రైటింగ్ అంతా తీసేస్తాను ఒకసారి, క్లారిటీ ఉంటుంది.
సో ఇప్పుడు ఇది మీకు ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్, జెడ్ అనేది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఎట్ టైం t1 కనిపిస్తుందా? సో ఏమన్నాడు, ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్పుట్స్, లేజర్ పాయింటర్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్పుట్స్ an arc is drawn originating in state A and terminating in the appropriate next state. కరెక్ట్గా ఉంది కదా ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్? నాకు అంత లాంగ్వేజ్ అంత చెప్పరు, ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కదా అమ్మ లాంగ్వేజ్. an arc is drawn originating in state A. an arc అంటే ఇది ఒక ఆర్క్ ఫర్ ఇన్పుట్ 0కి, అనదర్ ఆర్క్ ఫర్ ఇన్పుట్ 1. ఓకేనా? అది సో an arc is drawn originating in state A, okay, for each of these inputs, అది 0కి and 1కి. okay, next the arc labeled 10, ఈ లేబుల్, okay, దీనికి ఈ ఆర్క్కి each arc is labeled 10 లేదా 1 ఏదో, okay, 10 forms a self loop around state A. అంటే 10 అంటే 1 వచ్చింది అనుకోండి, అరౌండ్ స్టేట్ ఏ 10 ఉంటే ఏమైతుంది, సెల్ఫ్ లూప్ అరౌండ్ స్టేట్ ఏ అంటే ఫస్ట్ బిట్ 1 వచ్చింది. సో ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద సీక్వెన్స్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ కదా, ఫెయిల్డ్ కదమ్మా? సిన్స్ ద మెషిన్ డస్ నాట్ ఇనిషియేట్ ద డిటెక్షన్ ప్రాసెస్ అంటిల్ ఇట్ రిసీవ్స్ ఏ 0 కదా. ఫస్ట్ బిట్ అంటిల్ వి రిసీవ్ ఫస్ట్ బిట్ యాజ్ ఏ 0, ద మెషిన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇనిషియేటింగ్ ద డిటెక్షన్ ప్రాసెస్ కదా. సో అక్కడే ఉన్నాడు సెల్ఫ్ లూప్, అక్కడే ఉంది. ఓకేనా? 1 వచ్చినప్పుడు అక్కడే పెట్టినాం. క్లియర్? బాగుంది కదా లాంగ్వేజ్ అది. ఓకే, సో అంటిల్ ఇట్ రిసీవ్స్ ఏ 0 ఇన్పుట్, అప్పుడు ఇది అందుకని ఇట్లా వేసిన మార్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్ ఇన్పుట్ 0, చూడండి, ఎన్ ఇన్పుట్ 0 ఇప్పుడు ఏలో ఉన్నప్పుడు మనం వీఆర్ నౌ ఇన్ ద ఇన్పుట్, వీఆర్ నౌ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏ. ఎన్ ఇన్పుట్ 0 indicates a possible start of the sequence to be detected. Is it clear statement? ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లో an input 0 వచ్చింది అనుకోండి, this indicates that a possible start of the sequence to be detected, and therefore an arc labeled 00 పెట్టినాం. 00 leads from state A to B. కరెక్ట్ కదా? 00 ఎందుకు పెట్టినాం? ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు కదా సీక్వెన్స్ వచ్చడం. ఆబ్లిక్ తర్వాత ఉన్నది అవుట్పుట్, ఆబ్లిక్ ముందు ఉన్నది ఇన్పుట్. ఓకేనా అమ్మా? క్లియర్ ఉందా అప్ టు ఈ పాయింట్ వరకు? నెక్స్ట్ వెన్ ద మెషిన్ ఈజ్ ఇన్ స్టేట్ బి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ బిలో ఉన్నాం, మళ్ళీ రెండు పాసిబిలిటీస్ చూడాలి. 1 వస్తే ఏమిటిది, 0 వస్తే ఏమిటిది. వెన్ ద మెషిన్ ఈజ్ ఇన్ స్టేట్ బి, ఏ 1 ఇన్పుట్ టేక్స్ ఇట్ టు స్టేట్ సి. కరెక్టేనా? కరెక్టేనా? దాంట్లో డౌట్ లేదు కదా. ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఇన్పుట్ యాజ్ 1, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్పుట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ t2 అనమాట. ఓకే, సో ద ఇన్పుట్ టేక్స్ ఇట్ టు స్టేట్ సి అనమాట. వైల్ ఏ 0 ఇన్పుట్ లీవ్స్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. అవునా? ఇక్కడనే ఉంటుంది అది. ఎందుకు ఇక్కడే ఉంటుంది? 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ 0 అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నదేమో మెషిన్, మళ్ళీ డిటెక్షన్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుని అది ఫస్ట్ బీట్ అయ్యిండొచ్చు కదా, అందుకని అది బీలో పెట్టేసినాం. ఇది 0 తర్వాత మళ్ళీ 0 వస్తే ఫెయిల్ అయినట్టే. బట్ దిస్ మే బి ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్. మళ్ళీ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద బి, ఇఫ్ యూ రిసీవ్ 0, దిస్ మే బి ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. దట్స్ వై బీలో ఉంచినాం. ఇఫ్ వెన్ ద మెషిన్ ఈజ్ ఇన్ స్టేట్ సి, ఇట్ రిసీవ్స్ ఏ 1. ఇప్పుడు సిలో ఉన్నాం, ఇట్స్ లాస్ట్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ 1 1 వచ్చినట్టు కదమ్మా. ఇప్పుడు ఎక్కడ పెడతాను చూడండి, సిలో ఉన్నప్పుడు 1 వస్తుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్, అంటే ఈ ఆర్క్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇఫ్ when the machine is in state C, if it receives a 1, when the machine is in state C, if the machine receives a 1 input, if the machine receives x as 1, ఇప్పుడు ఏంటి లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఏమైతాయండి? అదే చెప్తుంది ఇక్కడ. లాస్ట్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ 1 1.
లాస్ట్ 2 బిట్స్ 1 1 ఉంటే డిటెక్షన్ అవుతుందా? కాదు కదా. అండ్ సిన్స్ దిస్ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ అంటే ఈ 1 1 అనేది కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎనీ వే, అవునా? కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎనీ వే యాజ్ టు yield 0 1 0 1 0 1 0 1 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదమ్మా. లాస్ట్ 2 బిట్స్ 1 1 ఉంటే ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. సో ద మెషిన్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు ఇట్స్ ఇనిషియల్ స్టేట్. ఓకేనా, క్లియర్గా ఉందా? ఇట్లా మీరు చదివితే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా ఇది చదువుకోవచ్చని? అట్లా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఒకసారి చూడండి ఈ మెటీరియల్, ఇది కొహావిలో ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అదే అనమాట. సో ఈ స్టేట్ టేబుల్ అనేది ఏం లేదండి. స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ వే ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్, అంతే, అనదర్ వే ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్, అంతకన్నా ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం అంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇట్లా రాస్తున్నాం అన్నట్టు. ప్రజెంట్ స్టేట్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో స్టేట్ డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది డిస్క్రైబ్ చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో దాన్ని ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేయాలంట, ప్రజెంట్ స్టేట్ అని రాస్తాం. మళ్ళీ ఈ సెకండ్ సెక్షన్ లో నెక్స్ట్ స్టేట్ కామా అవుట్పుట్. ఇక్కడ రెండు కేసెస్లలో కేస్ 1 వెన్, ఇదేమో ఇక్కడ రాస్తున్నాం, వెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ అనమాట. ఓకే, ఇదంతా నెక్స్ట్ స్టేట్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్, ఇది అవుట్పుట్ అనమాట. వెన్ x ఈక్వల్ టు 0, సిమిలర్లీ వెన్ x ఈక్వల్ టు 1 ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్, ఇది అవుట్పుట్ అనమాట. అర్థమైందా అండి? ఇది వెన్ x ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఇలా చెప్తాం కదా సీక్వెన్షియల్ మెషిన్ లో, అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్, అంటే అవుట్పుట్ అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ అని అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోండి. ఓకే, అవుట్పుట్ అన్న నెక్స్ట్ స్టేట్ అన్న. ఓకే, అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్పుట్ అండ్ పాస్ట్ అవుట్పుట్ కదా. ఇది సీక్వెన్షియల్ మెషిన్ డిస్క్రిప్షన్ కదా. ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ అండ్ పాస్ట్ ఇన్ అవుట్పుట్ కదండి. సో హియర్ అవుట్పుట్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ అనేది ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పాస్ట్. నెక్స్ట్ స్టేట్ అనేది అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ అన్నది ప్రజెంట్ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్, అవునా? ఇది ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ నెక్స్ట్ స్టేట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్. అది స్టేట్ అంటున్నా, అంటే మెషిన్ యొక్క అవుట్పుట్ ని ఇక్కడ అట్లా అంటున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ జెడ్ అనేది కూడా అవుట్పుట్, ఇదేమో నెక్స్ట్ స్టేట్, ఈ జెడ్ అనేది అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ అంటే అది ఇన్పుట్, ఇదేమో ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ లాగా, ఇది ఇన్పుట్. సో అట్లా అనమాట. సో ఆ టేబుల్ దాన్ని ఈ స్టేట్ డయాగ్రామ్ నుండి యూ కెన్ డ్రా దిస్ స్టేట్ టేబుల్. అది ఏలో ఉన్నప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏ ఉంది, ఫస్ట్ బిట్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, మెషిన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి నెక్స్ట్ స్టేట్? అందుకే బి రాసింది, అవునా? ఓకేనా? సపోజ్ ఫస్ట్ బిట్ మీకు 1 వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఎక్స్, వెన్ x ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఎప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ ఏలో ఉన్నప్పుడు ఏమున్నది ఇక్కడ, లూప్ ఎట్లుంది, ఏలోనే ఉంది. అందుకనే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏ అని చూపించింది కదా ఇక్కడ, అవునా? మరి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏముండాలి, జెడ్ అనేది 0నే కదా. ఇగో ఈ బి పక్కన కూడా 0 ఉంది. ఫస్ట్ సపోజ్ వెన్ x ఈక్వల్ టు 0 ఫస్ట్ బిట్ సపోజ్ 0 అయితే అవుట్పుట్ ఎట్లయినా 0 అని, మళ్ళీ 0. ఎప్పుడు అవుట్పుట్ లాస్ట్ కి 1 అవుతుంది కరెక్ట్ గా వచ్చినప్పుడు, ఆల్వేస్ అవుట్పుట్ 0నే ఉంది, చూసిండ్రా? ఓన్లీ వెన్ లాస్ట్ 4 బిట్స్ రిసీవ్డ్ ఆర్ కరెక్ట్ అప్పుడు 1 అవుతుంది, ఇక్కడ ఉంది అట్లా అన్నమాట. సో అది ఇప్పుడు బిలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది అనుకోండి, బిలో ఉన్నప్పుడు ఏం పెట్టినాం మనం ఇక్కడ, ఈ సెల్ఫ్ లూప్ ఇక్కడనే ఉంది, అక్కడే ఉంది కదా, బిలోనే ఉంది కదా. సో బిలోనే రాసినాం, బి అని రాసినాం. బట్ అవుట్పుట్ అయితే 0నే కదా, జెడ్ ఇంకా అవుట్పుట్ 1 కాదు కదా, సీక్వెన్స్ కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి జెడ్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ 0 ఓన్లీ.
When the sequence is completed, then only z should be made as 1. Z should be turned to 1 అన్నమాట. సో ఇప్పుడు x 1 వచ్చింది అనుకోండి b లో ఉన్నప్పుడు మెషిన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? సికి వెళ్ళిపోయింది. అందుకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ సి అని రాసింది కదా, కనబడుతుందా? నెక్స్ట్ స్టేట్ సి, నెక్స్ట్ స్టేట్ సి. సో ఈ బిలో ఉన్నప్పుడు 1 వస్తే నెక్స్ట్ స్టేట్ సి, అట్లనే అది. ఓకేనా? అంతే. ఈ రెండు అర్థమైందంటే ఇక అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అంతే. అంటే ఇక్కడ ఉంది ఇంకా లాజిక్. ఇప్పుడు ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. 4 స్టేట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎన్ని బిట్స్ కావాలండి? బైనరీ బిట్స్ 2 కదా. సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనమాట. ఓకే, ఒక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒక బిట్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. అది ఇప్పుడు ఇట్లా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒక బిట్, ఇంకొక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇంకొక బిట్, ఇది ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 1, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 2 అట్లా. సో ఇదన్నమాట. 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఏమేమొస్తుంది, ఒకసారి ఇది 0 ఉండొచ్చు, ఒకసారి ఇది 0 1 ఉండొచ్చు, ఇంకోసారి ఇది 1 ఉండొచ్చు, ఇది 0 ఉండొచ్చు, ఇంకోసారి ఇది 1 ఉండొచ్చు. సో ఈ స్టేట్ ని దీనికి ఒక పేరు పెడుతున్నాం ఏ అని, దీనికి ఒక స్టేట్ పెడుతున్నట్టే. మెషిన్ స్టేట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ని వాడుతున్నాం. 0 ఉంటే ఇది స్టేట్ ఏ, 0 ఉంటే నేను బి స్టేట్ అని అంటున్నాను. మెషిన్ ఇంటర్నల్ స్టేట్, మెషిన్ స్టేట్ లో బి స్టేట్ లో ఉన్నట్టు. 1 ఉంటే దీనికి నేను పేరు, అంటే ఇది ఎట్లా ఇవ్వచ్చు, స్టేట్ అసైన్మెంట్ అంటాం. సి పెట్టుకోవచ్చు, డి పెట్టుకోవచ్చు. డి పెట్టుకున్నాడు. అది అసైన్మెంట్ అనేది ర్యాండమ్, మన ఇష్టం. అంటే కొన్ని రకాల అసైన్మెంట్స్ తోని హార్డ్వేర్ మినిమైజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. దానికి ఏం స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్స్ లేవు, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేస్తాడని ఇస్తారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ 1 పెడితే ఇది 1, దీన్ని సి స్టేట్ అంటాం. అంటే స్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి. మళ్ళీ ఏదైనా బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా. స్టేట్ ఏని 0, స్టేట్ బిని 1, స్టేట్ డిని 10, స్టేట్ సిని 1, అంటే 4 స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, 0 1 2 3 లాగా. ఓకే, రిప్రజెంట్ చేసినాం. సో ఇక్కడ 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఏం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ పెట్టుకున్నాము? ఇక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 1 ఏమో y1 అంటున్నాం. సో ఇది y1 అంటున్నాం. ఇదేమో అనదర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ y2, వేరియబుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 1. ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉండొచ్చు, టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉండొచ్చు, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ వీడు డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వాడిండు. ఓకే, సో ఇక్కడ y1 హలో ఇప్పుడు 4 రూమ్స్ ఉన్నాయి. మీరు నలుగురు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. 4 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. మీరు 4 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మీరు బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి మీకు? రోల్ నంబర్స్ ఇవ్వాలి. అంటే 4 స్టూడెంట్స్ కి నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసాను అనుకో, రోల్ నంబర్స్ ఏమేమి ఇవ్వచ్చు? రోల్ నంబర్స్ 4 స్టూడెంట్స్ కి నేను ఏమేమి ఇస్తా? 0 1 2 3 ఇస్తా కదా, అవునా? అంటే నువ్వు, నీ పేరు ఏ, నీకో ఫ్రెండ్ పేరు బి, ఇంకో పేరు సి, ఇంకో పేరు డి, మీ పేర్లు అనుకోండి. అయితే నేను మీకు రోల్ నంబర్స్ ఇస్తున్నా, 0 1 2 3 నంబర్స్ లాగా ఇస్తాను. సో మనం 0ని ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 0 అని రాస్తాం కదా బైనరీలో. 1ని ఏమని రాస్తాం? 0 1. 2ని ఏమని రాస్తాం? 1 0. 3ని ఏమని రాస్తాం? 1 1 రాస్తాం. అది ఉల్టా తీసుకున్నారు. ఇంకోసారి నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకొక రకం ఆల్టర్నేట్ వే ఆఫ్ ఇస్తాడు. అది ఒకటి ప్రాబ్లం అంతా. ఫస్ట్ అట్లా సెకండ్ అసైన్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. 0 0 0 1 1 0 1 1 ఇట్లా తీసుకుంటే ఈక్వేషన్స్ చిన్నగా వచ్చినాయి చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. చిన్నగా ఉన్నాయా బులియన్ ఈక్వేషన్స్? సో ఇది హయ్యర్ సబ్జెక్ట్. సెకండ్ అసైన్మెంట్. ఈ అసైన్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఇట్లనే ఎందుకు తీసుకోవాలనేది మనకు లేదు బీటెక్ లెవెల్లో, అది ఎంటెక్ లెవెల్లో ఉంటుంది, రీసెర్చ్ లెవెల్లో. స్టేట్ అసైన్మెంట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఇస్ నో స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఏం లేదు. ఇట్ అనేది తీసుకోవాలనేది ఏం లేదు. ట్రయల్ అండ్ మెథడ్స్ లో కొన్ని ప్రొసీజర్స్ డెవలప్ చేస్తారు, అది వేరు. సో ఇక్కడ అంటారు, ద రీడర్ విల్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ద స్టేట్ అసైన్మెంట్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ పాసిబుల్ వన్. ఇట్లనే ఇవ్వాలని ఏం లేదమ్మా అంటున్నాడు. అవునా? అర్థమైందా? ఇన్ జనరల్ డిఫరెంట్ స్టేట్ అసైన్మెంట్స్ ఈల్డ్ కరెక్షన్. ఇన్ జనరల్ డిఫరెంట్ స్టేట్ అసైన్మెంట్స్ ఈల్డ్ డిఫరెంట్ లాజికల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా?
which may affect to a considerable degree the cost and structure of the resulting circuit. సో అందుకనే ఇంకో రకంగా చేసి చూసిండు, ఇంకా చిన్న వచ్చినాయి ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు దీని సర్క్యూట్స్ కూడా చిన్న వస్తుంది. అది ఇక్కడ వేయలేదు సర్క్యూట్, ఇది అట్లా సెకండ్ అసైన్మెంట్. మనం ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఇట్లా, దాంతో మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఏదో ఒక అసైన్మెంట్ మీరు తీసుకుంటే ఎట్లా ఇచ్చినా సరే, ఇది మీరు ఏకే వేరే పెట్టవచ్చు, బికి 0 0 పెట్టి, సికి 0 1 పెట్టి, డికి 1 0 పెట్టి, ఏకి 1 1 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా అమ్మా? రోల్ నెంబర్స్ నేను ఎట్లా ఇస్తాను, మీ నలుగురు ఉన్నారు, మీ నలుగురికి నేను ఏవో రోల్ నెంబర్స్ అసైన్ చేస్తాను. అవునా? అండర్స్టూడ్? ఒక నిమిషం. 0 0 అంటే ఇది దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం అమ్మా. మన బైనరీలో నలుగురిని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే 2 వేరియబుల్స్ ఉండాలా. ఒక్కొక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒకటే వేరియబుల్ అనమాట. ఒక్కొక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒకటే వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఒక జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏముంటుంది, ఇట్లా ఇది జే, ఇది కే ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ క్యూ బార్, అంటే ఇది క్యూ, ఇది అట్లా. ఇది ఇప్పుడు జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇది ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వాడుతున్నాం అనుకుందాం ఉదాహరణకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇది జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 1, ఇదేమో 1, ఇది అంటే Q1 దీని అవుట్పుట్. ఇంకో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకున్న జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, ఇది Q2. సో నేను Q1 Q2 వేరియబుల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే, ఏని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇది 0 0, బిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇది 0 1, Q1 Q2, సిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి 1 0, డిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి 1 1. ఎట్లన్నా తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే అది ఒక్క 1 బిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేస్తుందండి. అర్థమవుతుందా? అట్లా అనమాట. ఓకే, సో 0 ఏని, ఏ స్టేట్ ఏని రిప్రజెంట్ చేయడానికి 0 0, స్టేట్ బిని 0 1, స్టేట్ సిని 1 0, స్టేట్ డిని 1 1. అట్లా చదవండి మీరు, ఈ టెక్స్ట్ చదివితే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ పెట్టినాం. సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వేరియబుల్స్ ఇప్పుడు నేను Q1 Q2 ఎట్లా తీసుకున్నాను, వాడు Y1 Y2 తీసుకున్నాడు. ఈ Q1 ప్లేస్ లో Y1 Y2 గా తీసుకున్నాడు. అట్లా Y1 Y2 గా రాసుకున్నాడు. Q1 Q2 అనే బదులు Y1 Y2 అని అనుకుంటాడు. అర్థమైందా? తెలిసిందా? నెక్స్ట్ స్టేట్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ రాసిండు. అంటే ఈ నెక్స్ట్ స్టేట్ Y1 అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y1 ఆఫ్ T ప్లస్ 1 అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇది Y ఆఫ్ T అయితే ఇది Y ఆఫ్ T ప్లస్ 1. సపోజ్ ఇది Y1 ఆఫ్ T అనుకోండి. సో ఇది ఏమవుతుందంటే Y1 ఆఫ్ T ప్లస్ 1 నెక్స్ట్ స్టేట్. అట్లా సపోజ్ ఇది Y2 ఆఫ్ T అంటే ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ Y2 ఆఫ్ T ప్లస్ 1 అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. ఇది క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాసిండు. ఇక్కడ కొంచెం నోటేషన్ అది స్టాండర్డ్ అనమాట, అవి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్. సో Y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T ప్లస్ 1 Y1 ఆఫ్ T ప్లస్ 1. సో నెక్స్ట్ స్టేట్ గా ఇక్కడ చూపించాడు అనమాట. సో అది ఇది డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వాడుకుంటాడు. ఇక్కడ డిలే ఎలిమెంట్స్ వాడింది. ఇగో డిలే డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వాడింది. సో 0 0 నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏముంటుంది, ఏలో ఉన్నప్పుడు బి కదా. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, బి వచ్చిందా. స్టేట్ టేబుల్ ఉంది కదా, ఇది ఏబిసిలతో, దాన్ని మనం స్టేట్ అసైన్మెంట్ ఈ డిజిట్స్ తోని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. మీకు ఏ ప్లేస్ లో 0 0 రాసిన, బి ప్లేస్ లో 0 1 రాసిన, సి ప్లేస్ లో ఏం రాసిన 1 1 రాసిన, డి ప్లేస్ లో 1 0. అక్కడ ఎక్కడైతే వేరెవర్ దేర్ ఆర్ ఇది బి ఉంది, అక్కడ వాటి కరెస్పాండింగ్ రిప్రజెంటేషన్ రాస్తున్నాం. ఓకేనా? ట్రాన్సిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ టేబుల్ అంటున్నాం. అంటే ఇది ట్రాన్సిషన్, ఇది ట్రాన్సిషన్ అండి. ఇది ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ అంటారు. ఇది సెకండ్ పార్ట్ ట్రాన్సిషన్ అంటే మెషిన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయింది ట్రాన్సిషన్. ఇది అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఇది అవుట్పుట్, ఇది అవుట్పుట్ కదండి. అట్లా ఇది అవుట్పుట్ టేబుల్ అనమాట. లాస్ట్ కి 1 అయింది. ఇదే ఈ స్టేట్ టేబుల్ నుండి ట్రాన్సిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ టేబుల్ వర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. అది
ఓకేనా? ఈ టేబుల్ 5.4 అనేది నథింగ్ బట్ సారీ 9.8 ఇక్కడ సింబల్. ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, ట్రాన్సిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ టేబుల్స్, దీస్ ఆర్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ టేబుల్ ఓన్లీ. అది దాని నుంచి ఇంకో రకంగా రాసినాం. అది రైట్. ఇప్పుడు ఈ y1 అనేది y1 డిపెండ్స్ ఆన్ y1 y2 x అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు y1 డిపెండ్స్ ఆన్ y1 y2 అండ్ x. అట్లానే సిమిలర్లీ y2 క్యాపిటల్ లెటర్ y2 డిపెండ్స్ ఆన్ y1 y2 అండ్ x. అది సో అందుకనే ఇక్కడ 3 వేరియబుల్ k మ్యాప్ అవసరం ఉంది. అంటే ఇవి ఫంక్షన్స్, ఈ బూలియన్ ఫంక్షన్స్ లాగా తీసుకుంటాం y1 y2. సో y1 కి ఒక కార్నాగ్ మ్యాప్, y2 కి ఒక కార్నాగ్ మ్యాప్, z కి ఒక కార్నాగ్ మ్యాప్ వేసినాం. z కూడా z ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్, z ఆల్సో ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y1 y2 x. అది సో ఈ y1 y2 x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ కార్నాగ్ మ్యాప్ ని డ్రా చేసాం. ఓకేనా? అదండి. ఓకే, అట్లా సో అట్లా చేసి ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి ఫైనల్ గా. కార్నర్ మ్యాప్ తో మీకు వచ్చేస్తాయి కదండి, ఇది మీకు తెలిసిన విషయం. z కి y1 కి y2 కి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ డ్రా చేయాలి హార్డ్వేర్. అది ఇది కొంచెం డ్రా చేయడంలో కొద్దిగా ఆర్ట్ ఉంది. ఆర్ట్, దేర్ ఇస్ స్కిల్. ఎట్లా పడితే అట్లా డ్రా చేస్తే ఎట్లా అంటే అట్లా వస్తుంది, పెద్ద కరెక్ట్ వస్తుంది కానీ చూడడానికి నీట్గా ఉండదు. సో ఈ బుక్ లో చూడండి ఇది ఎట్లా కొద్దిగా ఆర్టిస్ట్ గా వేసాడు అనమాట, దాన్ని కాంపాక్ట్ గా. దానికి ఏమి ఒకసారి అబ్జర్వ్, ప్రాక్టీస్ తోనే వస్తుందండి. సో ఇట్లనే డ్రా చేయడం ఎట్లా అనేది మీరు ఇది చూడకుండా యాజ్ పర్ దిస్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేసుకుంటూ పోయారు అనుకోండి, మీకు ఇంకో రకంగా డిజైన్ వేరే రకంగా అనమాట. కరెక్టే వేస్తారు వచ్చు, బట్ అది అపియరెన్స్ వేరే ఉంటుంది. వీడు ఒక సిస్టమేటిక్ గా దాన్ని కాంపాక్ట్ ఫామ్ లో వచ్చేటట్టు డ్రా చేశాడు, చూసుకోండి. ఓకే, ఈ దాకా ఈ వరకు వస్తే అర్థమైపోతే వచ్చేసినట్టు. ఈ వరకు వస్తే స్టేట్ టేబుల్ వరకు వస్తే వచ్చేసినట్టు. ఆ తర్వాత స్టేట్ అసైన్మెంట్ చిన్న ఇది ఉంది. ఇది అంతే, ఇదే కొత్తదేం కాదు, ట్రాన్సిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ టేబుల్. అది ఓకేనా? ఇది తెలిస్తే మీకు మొత్తం యూనిట్ 4th 5th మొత్తం అర్థమైనట్టు. సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్, ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ అండర్స్టాండ్స్ ద హోల్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ యూనిట్ 4 అనుకో, 4 5 మొత్తం అర్థమైపోతుంది. ఇదే టఫెస్ట్ అనమాట దీంట్లో. మొత్తం మీకు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్ ని ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, మొత్తం ఆ యూనిట్ 4th 5th మొత్తం మీరు గ్రాస్ప్ చేసినట్టు. ఈజీ గ్రాస్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా అవన్నీ పాయింట్స్ ఈజీలీ యూ కెన్ గ్రాస్ప్ అనమాట, మొత్తం వచ్చేస్తుంది మీకు. స్టేట్ టేబుల్ అంటే ఏంది, స్టేట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంది, అవుట్పుట్ టేబుల్, ట్రాన్సిషన్ టేబుల్, అవుట్పుట్ టేబుల్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ వచ్చినాయి ఇవన్నీ టూల్స్ అనమాట. సో దీని ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఇచ్చారండి. ఇది ప్రొసీజర్. ఎలా జనరల్ అన్ని ఏ దానికైనా కూడా ఈ ఫైనైట్ స్టేట్ మెషిన్ డెవలప్ చేయడానికి, సింథసిస్ అంటే డిజైన్ అంటారండి, డెవలప్మెంట్. సింథసిస్ అన్నా డెవలప్మెంట్ అన్నా డిజైన్ అన్నా ఒకటే. సింథసిస్ ప్రొసీజర్ చూడండి, ఫర్ ఏ సీరియల్ బైనరీ ఆర్డర్ యూజింగ్ ఏ డిలే ఎలిమెంట్. అది ఆల్రెడీ సెక్షన్ 9.1 లో డిస్కస్ చేసిన, అది నేను డిస్కస్ చేయలేదు. సీరియల్ బైనరీ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను, డైరెక్ట్ టఫ్ గా డిస్కస్ చేసిన. సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్, సీరియల్ ఆర్డర్ అనేది సీరియల్ బైనరీ ఆర్డర్. సో ఈ బైనరీ ఆర్డర్ మీరు ఆల్రెడీ యాడర్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ మనం చేసాం ఫస్ట్ 2 units లో. ఫుల్ యాడర్, ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్, అవి కాంబినేషన్ సర్క్యూట్. ఈ యాడర్ సర్క్యూట్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ తో కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. సో అది ఇందులో ఉంది స్టార్టింగ్ లో, ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు మిడ్ ఎగ్జామ్ కి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ఇంట్రొడక్టరీ ఎగ్జాంపుల్, అది సీరియల్ యాడరే తీసుకుంటాడు. ఇందులోనే స్టేట్ టేబుల్, స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. స్టేట్ టేబుల్ అంటే ఏంది, సీరియల్ ఆర్డర్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ సీరియల్ ఆర్డర్ ఇట్లా ఉంటుంది. x1 x2 ని యాడ్ చేయడం, సో అవుట్పుట్ z. సో ఇది సీరియల్ ఆర్డర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దీంట్లో అదే వస్తుంది మళ్ళీ, స్టేట్ టేబుల్ ఫర్ సీరియల్ ఆర్డర్, స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ సీరియల్ ఆర్డర్. సీరియల్ ఆర్డర్ కి ఫస్ట్ స్టేట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను, అంటే ఇట్లాంటి దానికి స్టేట్ టేబుల్ కన్వీనియంట్. ఫస్ట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి కన్వీనియంట్ ఉంటుంది. ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ కన్వీనియంట్, ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ కన్వీనియంట్. రెండు సేమ్ థింగ్, ఆల్టర్నేట్ వేస్ ఆఫ్ డిస్క్రైబింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. అది సో ఇది డైరెక్ట్ స్టేట్ టేబుల్ వేసిండు బైనరీ సీరియల్ ఆర్డర్.
తర్వాత స్టేట్ డయాగ్రామ్ మెషిన్, ఆ తర్వాత స్టేట్ అసైన్మెంట్ చేసి సేమ్ ఎప్పుడు ఇదే ప్రొసీజర్. మళ్ళీ స్టేట్ అసైన్మెంట్ చేస్తే మళ్ళీ ట్రాన్సిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ టేబుల్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ స్టేట్ చూడండి సేమ్. సో దీని నుండి ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. సో దీని నుండి ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసేసి ఇది సీరియల్ బైనరీ యాడర్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాను. సో ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్ మెషిన్స్ అనేవి మనకు సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో ఏవే వస్తాయంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో we will encounter lot of various sequential circuits in our daily activities అని రాస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకటి ఎలివేటర్ కంట్రోల్ అంటే లిఫ్ట్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు నొక్కిర్రు అనుకోండి, మీరు 4th ఫ్లోర్ కు పోవాలనుకుంటారు అనుకోండి, మళ్ళీ పైకి వెళ్తూ ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్, మీరు 10th ఫ్లోర్ కు పోవాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు, మీరు ప్రెస్ చేశారు 10 అనే నంబర్, మీరు ఎంటర్ అయ్యారు లిఫ్ట్ లోకి. అది ద లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ 0, 1 టు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ టు 1, 2, 3, 4, 5, 10 కి వెళ్తుంది. మధ్యలో ఎవరో 4th ఫ్లోర్ లో 5th ఫ్లోర్ లో సమ్వన్ వాంట్స్ టు యూజ్ ద లిఫ్ట్, దే వాంట్ టు గో ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే కిందికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. వాళ్ళు నొక్కారు అనుకోండి, వాళ్ళు నొక్కితే అక్కడ ఆగిపోతుందా, మిమ్మల్ని ఫస్ట్ 10th ఫ్లోర్ లో విడిచినాక వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఆగుతుందా? దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్షియల్ మెషిన్. అట్ లిఫ్ట్ కంట్రోల్ అక్కడ అదంతా మైక్రో కంట్రోల్, అది ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూటే ఉంటుంది అక్కడ లిఫ్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఆ ఎలివేటర్ కంట్రోల్ విల్ రిమెంబర్, ఇట్ విల్ రిమెంబర్ టు లెట్ us అవుట్, అంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ ఇట్ పిక్స్ అప్ ద పీపుల్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అదొక ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్షియల్ మెషిన్ కి. సో అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది ఆ లిఫ్ట్ ని కంట్రోల్ చేసేటప్పుడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్, డిజిటల్ సీక్వెన్షియల్ మెషిన్ అది. ఓకే, అట్లా ట్రాఫిక్ లైట్ సిస్టమ్స్, రోడ్ లో కానీ, ట్రైన్స్ కి కానీ, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కానీ ట్రాఫిక్ లైట్ సిస్టమ్స్, అది కూడా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. ఇవన్నీ అది ఇక్కడ ఇచ్చేసి సో అట్లా తీసుకొని వచ్చి డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు అన్నట్టు. ఓకే, సో బిఫోర్ డెరైవింగ్ ద బేసిక్ మోడల్ అండ్ జనరల్ సింథసిస్ ప్రొసీజర్, అంటే జనరల్ డిజైన్ ప్రొసీజర్స్, వి షల్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. అది సింపుల్ అంటే వీడికి బైనరీ ఆర్డర్, ఇదేం సింపుల్ ఏమి ఉండదు, టఫ్ గానే ఉంటుంది ఇది కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం. సో ఇది మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఏం లేదు, రాదు అని. సో ఇది తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఏంటి అసలు ఎట్లా డెవలప్ చేసి, ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ తర్వాత మనం ఇంకోటి ఫైనల్ స్టేట్ మెషిన్స్ అంటే ఏంటి అని మళ్ళీ ఇక్కడ కొంత డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. ఇంకా ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు. ఒకసారి మనం ఇప్పుడు చేసింది ఇక్కడ నేను 5-6 స్టెప్స్లలో he has described. Last I will close this. First, from a word description of the problem, అంటే ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్ ఉంది, వర్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చింది కదా, అంటే 0101 వచ్చిన తర్వాతనే అవుట్పుట్ Z 1 కావాలి, అదర్వైజ్ అవుట్పుట్ Z ఎప్పుడు 0 ఉండాలి అని ఒక ప్రాబ్లం డిస్క్రైబ్ చేసింది. సో అది ఫ్రమ్ ఏ వర్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఫార్మ్ ఏ స్టేట్ టేబుల్, ఫస్ట్ స్టేట్ టేబుల్ ఆర్ ఏ స్టేట్ డయాగ్రామ్ అని ఇచ్చింది, విచ్ స్పెసిఫైస్ ద సర్క్యూట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ అర్థమైందమ్మా, ఇది చేస్తాం కదా ఫస్ట్ స్టెప్. హలో, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిదమ్మా, చెక్ దిస్ టేబుల్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎనీ రిడెండెంట్ స్టేట్స్. అంటే ఇక్కడ మనం చేయలేదు అది, అంటే కొన్ని అన్నెసరీ స్టేట్స్ ఉంటాయి మెషిన్ తగ్గించడానికి, ఈ స్టెప్ మనం ఇక్కడ చేయలేము, ఇంకా అట్లా కూడా ఉంటాయి. సో స్టేట్ టేబుల్స్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ విల్ బి డెవలప్డ్ సో దట్ దే డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ రిడెండెంట్ స్టేట్స్. సో అటువంటి స్టేట్ టేబుల్స్ చేసినాం. రిడెండెంట్ ఉంటాయి అంటే అన్నెసరీ, దాన్ని తీసేయచ్చు స్టేట్స్ ని. కొన్ని ఎక్స్ట్రా 7-8 స్టేట్స్ వచ్చినాయి అనుకో, ఆ స్టేట్స్ ని తగ్గియచ్చు 5 స్టేట్స్ కి. స్టేట్స్ తక్కువ ఉంటే మెషిన్ హార్డ్వేర్ తక్కువ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అన్నెసరీ స్టేట్స్ ఉంటాయి అని. సో ఇందులో అటువంటి తీసుకోలేదని చెప్తున్నాడు. ఏమైనా ఉంటే తీసుకోండి, అది జనరల్ ప్రొసీజర్ ఇది బ్రాడ్ గా. ఇక్కడ ఆ సెకండ్ స్టెప్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, అటువంటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, సెలెక్ట్ స్టేట్ అసైన్మెంట్. తర్వాత స్టేట్ టేబుల్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసినామండి, స్టేట్ అసైన్మెంట్ చేసినాం కదా. అండ్ డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్, అంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఏ టైప్ వాడాలి, ఒక్కొక్క దానికి కొన్నిటికి డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సూటబుల్, కొన్నిటికి జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సూటబుల్, కొన్నిటికి టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సూటబుల్. సో ఇక్కడ మనం ఏ సూటబుల్ అని అవసరం లేదు, వాడు అడుగుతాడు ఒకసారి యూజ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటాడు, యూజ్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటాడు, అట్లా అడిగితే అవే వాడాలి, లేదంటే మీ ఇష్టం ఉన్నది వాడుకోండి, ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అయితే అది. డిరైవ్ ద ట్రాన్సిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ టేబుల్స్, అదే ఇది అయిపోతుంది. అయినాక ఇది ఒకటి ఉంది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్. ఈ పార్ట్ మీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానీ అది మీకు తెలిసిపోతుంది, చూడండి. సో డిరైవ్ అనే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అండ్ అవుట్ అయిన ఎగ్జైటేషన్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. మీకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ రాపించిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన.
ఒక స్టేట్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉండాలి అనేది వస్తుంది. ఆ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నుండి ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో అప్పుడు ఆ వచ్చిన తర్వాత డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఇది అన్నట్టు, ఇది ఎగ్జైటేషన్ అండ్ అవుట్పుట్ మ్యాప్స్. ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వస్తుంది దీని నుండి. వీటి నుండి కెర్నాగ్ మ్యాప్ వేస్తే ఇది ఎగ్జైటేషన్ అంటే y1 కి ఎట్లా ఉండాలి అన్నట్టు, ఎగ్జైటేషన్ ఇన్పుట్స్ ఎట్లా ఉండాలి z కి. సో ఇది డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ ఇన్పుట్స్ అనుకుంటారు. సో దీన్ని ఎగ్జైటేషన్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇది ఎగ్జైటేషన్ ఫంక్షన్స్ చూడండి. సో అది సో బైనరీ కౌంటర్ చేసినప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఏంటిది అనేది. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మీకు, ఇది మీరు చూసుకోండి, ఈజీగానే ఉంటుంది. ఇది కూడా అనదర్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంది, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. సో ఇది కూడా ఓకే. ఇది స్టేట్ టేబుల్, ఇది ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, ఇది అవుట్పుట్, అది స్టేట్ టేబుల్. ఓకే, ట్రాన్సిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ టేబుల్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తోని. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ 000 ఉంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ 000 ఉంది. ఇది టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తోని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎట్లా చేయాలి? 1 వచ్చినప్పుడు 001కి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ స్టేట్. సో ఇక్కడ ఏం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్? 3 టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఒక ఇట్లా ఉడికే చూపిస్తున్నా, ఇక లాస్ట్ ఐ విల్ క్లోజ్. ఇది ఒక టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, దీనికి క్యూ. ఇక్కడ ఒక టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇంకొక టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇది T1 Q1 Q2 T2 Q3. సో ఇట్లా ఉంది. ఇది Q3, ఇది Q2, ఇది Q1. సో అది, సో ఇప్పుడు ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఒక స్టేట్ని. ఓకే, 000 ఒక స్టేట్, నెక్స్ట్ 001, నెక్స్ట్ 010. ఈ స్టేట్ నుండి ఈ స్టేట్కి రావాలి అంటే సో ఓన్లీ లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఈ థర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అది ఒకటే మారాలి కదా ఇక్కడ నుంచి మారాలి. సో దీనికి ఎగ్జైటేషన్ టీకి 1 ఉండాలన్నట్టు ఎగ్జైటేషన్, ఇవి రెండుకి 0నే ఉండాలి ఎగ్జైటేషన్. సో అది అట్లనే ఉంటుంది, మీకు తెలుసు టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎగ్జైటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో అది ఎగ్జైటేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ రాస్తాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ చూడండి. సో ఇది సో ఇక్కడ మనం క్యూ పెట్టే బదులు y1 y2 y3 రాసిండు. ఒక్కసారి క్లియర్గా రాస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను. ఇప్పుడు ఇట్లా అనమాట, టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాపే తీసుకుంటాను నేను. ఇది y1 అండి, ఇది T1, దీని అవుట్పుట్, ఇది ఇన్పుట్. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇంకొక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇది T2, ఇది y2, దీని అవుట్పుట్. ఇది y1, ఇది y2. సో ఇంకొక టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇది y3, దీనికి ఇది T2 అనుకోండి, ఇది T3. సో ఇది y3. సో అట్లా, సో y1 y2 y3 అనేది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ప్రజెంట్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా అన్నట్టు స్టేట్స్ ఇట్లా ఉంది, స్టేట్ సీక్వెన్స్ ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా కంటిన్యూగా పోతుంది. ఫస్ట్ స్టేట్, సెకండ్ స్టేట్ 010 010, థర్డ్ స్టేట్ 011 100, ఇట్లా ఇట్లా స్టేట్ సీక్వెన్స్ ఇట్లా ఉంది అన్నట్టు. 8 ఈవెంట్లు కదా, ఇది మాడ్యూల్ 8 అన్నాను కాబట్టి అట్లా. ఓకే, 101 110 111, అది ఇది S0 స్టేట్, ఇది S1 స్టేట్, ఇది S2, ఇది S3, ఇది S4, ఇది S5, ఇది S6, ఇది S7 అట్లా. సో స్టేట్, ఈ స్టేట్ నుండి నెక్స్ట్ స్టేట్ పోవాలంటే 001 కదా. సో 001 ఉండాలంటే ఇది y1, ఇది y1, ఇది y2, ఇది y3. ఇందులో ఏది మారుతుంది? ఓన్లీ y3 మారుతుంది. y3 0 నుండి 1కు మారాలంటే ఇది ఈ T3 ఏముండాలండి? 0 నుండి 1కు మారాలి. T3కి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఏముండాలి? టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏముంటుంది? ట్రూత్ టేబుల్. నెక్స్ట్ స్టేట్ Qn+1, Q ఇట్లా ఉంది.
ఇది 0 ఉంది, ప్రజెంట్ స్టేట్ 0 ఉంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమైతుంది 0నే ఉంటుంది. ఇది 1 ఉంది, సారీ ఇది 0 ఉంది, మళ్ళీ ఇది 1 ఉంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంది 1 ఉంటుంది. అట్లా ఇది 1 ఉంది అనుకోండి, ప్రజెంట్ స్టేట్ 0 ఉంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ 1 అవుతుంది. ఇది 1 ఉంది, ప్రజెంట్ స్టేట్ 1 ఉంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ 0 అవుతుంది. ఏం తెలుస్తుంది? ఇక్కడ అవుతుంది కాంప్లిమెంట్. ఇది కాంప్లిమెంట్ యాక్షన్, ఇది నో చేంజ్. ఇది ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ది టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వేసుకుంటాం అన్నమాట. సో 0 ఇది y3నే మారాలి, దీంట్లో y3 మారాలి కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు దీని ఎగ్జైటేషన్ ఏముండాలనేది ఇక్కడ వేసిండు అనమాట. T3 T2 T1 ఎలా ఉండాలి అనేది. రైట్, ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది T3, ఇది అంటే ఇక్కడ ఉల్టా రాసిండు, ఇటువైపు T3 T2 T1 రాసిండు అది. సో ఏ బిట్ మారాలనుకుంటే దానికి ఎగ్జైటేషన్ ఫంక్షన్ అది 1 అట్లా పెట్టి తెలిసిపోతుంది. సో టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తో డ్రా చేసింది. స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మాడ్యులో 8 బైనరీ కౌంటర్. ఇది ఫైనల్ సర్క్యూట్. అట్లా చూసుకోండి. సేమ్ థింగ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. అప్పుడు వేరే డయాగ్రామ్ అట్లా అదండి. ఓకే, ఇది మెయిన్గా చూసుకోండి. టాపిక్స్ మెన్షన్ చేసిన. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ టూ లేట్. ఓకేనండి, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇంకా ఎస్, ఐ విల్ క్లోజ్. ఎనీథింగ్ టు సే? ఓకేనా? యాక్చువల్లీ జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవరే చెప్తాం అనుకున్నా, కానీ సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్ అడిగారు కాబట్టి ఓకే, జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవరే అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ. ఓకేనండి, ఐ విల్ స్టాప్.